सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस दे नाल। मनप्रीत बादल दे केंद्र दीआं नीतियां ते वड्डे सवाल, जीएसटी विच गिणाईआं कमियां, बंगलुरू विच भारतीय सनअतकारां वल्लों करवाए गए इन्वेस्ट नॉर्थ सम्मेलन विच कीती शिरकत, पंजाब दी अहमियत दी कीती चर्चा। बिजली अंदोलन तो बाद आम आदमी पार्टी ने शुरू की आम आदमी आर्मी मुहिम, पिंड पिंड पुज बनाए जाणगे सेनापति, भगवंत मान ने आप संभाली कमान। राजस्थान फीडर नहर विच 20 फुट दा पिया पाड़, फिरोजपुर दे कई पिंडां विच मच सकदी है तबाही, प्रशासनिक अधिकारियों की नालायकी आई सामने, पिंड वासियों ने आप चुकिया पाड़ पूरन दा बीड़ा। आसमानी बिजली डिग्गण नाल 2 व्यक्तियों की हुई मौत जबकि 2 गंभीर जख्मी, लुधियाना दी बोस्टन जेल विच बंद सन हवालाती। ते पाकिस्तान सिख श्रद्धालुओं लई वीज़ा प्रक्रिया 1 सितंबर तो करेगा शुरू, नवंबर तक करतारपुर लांघे नूं पूरा कर देण दा कीता दावा, श्रद्धालुओं दा हर तरह नाल स्वागत करन दी पाकिस्तान पंजाब दे राजपाल चौधरी सरवर ने कही गल। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। बंगलुरू पुजे पंजाब दे वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि जीएसटी विच काफ़ी कमियां ने, इस नूं जीएसटी 2.0 तहत संपूर्णता देण लई सोध के मुड़ तैयार किया जाना चाहिए है। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने लोगों को निराश किया है। मनप्रीत बादल ने कहा कि पहला आस सी कि जीएसटी लागू करन नाल जीडीपी 2% अंक तक ऊपर जाएगी, मालिया ते बरामदगी वधन दी आस सी, पर अजिहा कुछ भी नहीं होया। उन्होंने भारतीय सनअतकारां वल्लों करवाए गए इन्वेस्ट नॉर्थ सम्मेलन विच कहा कि जेकर जीएसटी कारगर सी तां पिछले 2 सालां विच मालिया घट किवें गया। उन्होंने कहा कि असीं जीएसटी 2.0 बारे गल कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2.5 सालां दौरान इस कानून विच 4000 सोधां हो चुकियां ने। बादल ने मिसाल दिंदिआं कहा कि जेकर तुसीं किसी मरीज दा 4000 वार ऑपरेशन कर दोगे तो उसके ठीक होने की आस ही नहीं बचेगी। उन्होंने अपने संबोधन दौरान वार-वार जीएसटी कानून नूं पूरी तरह सोध के लागू करन ते जोर दिता। Punjab will be progressed willingly if possible, but kicking and screaming if required. And as I said, we have, it's inherently very Punjabi, quintessentially Punjabi to accept a challenge and to overcome it. Not many people would know that in 1947, when India was divided, India was not divided. Punjab was divided. Bengal was divided. Every other family living in Punjab and Haryana and Delhi actually have migrated from Pakistan. And within 10 years, we just got 1 decade of peace. And we could build the Bhakra Dam, we could build Chandigarh, we could build the Punjab Agricultural University, we could get the agricultural revolution in place. And then came the 60s, there was a war in 62, there was a war in 65, there was a war in 71. For an entire decade we were fighting battles. And then we just got a decade of peace in the 70s, and then in 1980s we were again beset with terrorism, which was of course sponsored by the country across the border. And Punjab is the only state which has been able to overcome terrorism, which are actually eliminate terrorism. Not many countries or states in the world have been able to do so successfully, including Ireland. नवंबर विच गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म दिवस समारोह विच शामिल होने की योजना बना रहे भारत ते दूजे देशों के श्रद्धालुओं लई पाकिस्तान 1 सितंबर तो 1 महीने तक वीज़ा जारी करने लई जरूरी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान के राजपाल भवन विखे राजपाल चौधरी सरवर की प्रधानगी वाली धार्मिक सैर सपाटा ते विरासत कमेटी ने अपनी बैठक विच यह फैसला लिया है। पंजाब के राजपाल चौधरी सरवर ने कहा कि 12 नवंबर को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब समागमां विच भारत ते होर देशों के सिख श्रद्धालुओं लई वीज़ा प्रक्रिया 1 सितंबर तो शुरू हो जाएगी ते 30 सितंबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं कहा कि पाकिस्तान नवंबर तक करतारपुर लांघे नूं पूरा कर लवेगा, चाहे भारत इस उत्ते काम करने लई तैयार है जां नहीं। पाकिस्तान आने वाले सिख श्रद्धालुओं का हर तरह नाल स्वागत किया जाएगा। सहकारिता विभाग हमेशा ही किसानां दी सहायता करता रहा है। सहकारिता विभाग का काम लाभ कमाना नहीं सगों किसानां नूं उन्हां दे पैरां ते खड़ा करना है ते छेती ही विभाग वल्लों दुध दे रेट वधाए जाणगे। इन्हां शब्दां दा प्रगटावा सहकारिता ते जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने GNDU दे दशमेश ऑडिटोरीयम विखे कौमी डेयरी विकास विभाग वल्लों वेरका दीआं वख-वख किस्मां दी गुणवत्ता निशान अंकित कैटल फीड नूं लांच करन उपरंत कीता। इस मौके रंधावा ने कहा कि मिल्कफेड पंजाब के किसानों की रीढ़ की हड्डी है ते डेयरी फार्मां करके ही मिल्कफेड काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि डेयरी फार्मां दा पद्धर उच्चा चुकण लई छेती ही विभाग दुध के रेट वधा रहा है तां जो डेयरी फार्मर वध लाभ कमा सकन। फिर दुध का रेट वधाउण जा रहे हैं
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਫੈਟ ਆਈ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਮੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ AAA ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਿਵਲ ਆਰਮੀ ਵਾਂਗ ਲੜਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਮੀ AAA ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਆਰਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਕਸਦ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੁੱਕਲੈਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਥੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਇੱਜ਼ਤ, ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਆਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਈਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਕਲਮੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਪਰਤ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੁੱਕ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ICP ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਨਗੇ। ICP ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਵੇਰਕਾ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਠੁਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਲੂਥੜ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅੱਗੇ ਅੜਦੀਆਂ ਕਲਾਲ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਗੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਲੀ ਬੂਟੀ ਵਾਵਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਬੂਟੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਖੜੀ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੂਥੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਹਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁਰਜ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਨਹਿਰ ਜੀ ਤੇ ਖੋੜ ਪੈ ਗਈ 6 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜਾਏ ਆ, ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖੜ ਪਾਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੂਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਦਿਸੀ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ 2 ਅੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 1/96 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਉਨਤਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1/1/2016 ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਜੋੜੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚਾ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕਲਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁੱਲ 3 ਏਜੰਟਸ 3 ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਰ ਲੌਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਲੱਖੋ ਦੇ ਬਹਿਰਾਮ ਨੇੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਥਾਰ ਜੀਪ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਜੋਕੇ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੋਜੋਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ। ਲੱਖੋਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਝੜਪ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਮਾਮਲਾ ਭੜਕਦਾ ਦੇਖ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਿੰਟ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਚੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਫਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੇ SHO ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿਤਾ ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਜਾ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਦੇਖ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖਰੈਤੀ ਲਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਜਾ, ਰਾਘਵ, ਮਨੋਜ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਫੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕਿਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਉੱਤੇ ਜਲਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ 302 IPC ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 6 ਪਿਸਤੌਲ, ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 3 ਕਾਰਤੂਸ, ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਰਿਵਾਲਵਰ, ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ CI ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਲੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰਾਜਕਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਵ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕਰਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ 262 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕਰਨ ਆ ਇਹਦਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀ ਬੋਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾਤੀ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 4 ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 2 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2 ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਈਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪੁੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਿਆ ਪਾੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਬਾਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਜਦਕਿ 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬੋਸਟਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਹਵਾਲਾਤੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।